ओम शांति 10 मई 2026 अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 30 जानुआरी 2010 मुरलीर सारांश चारोटी जाक विषय रे स्वमानर अनुभवी स्वरूप होई अनुभवर अधिकारीपणिया को कार्य रे लगाओ। आज ब्राह्मण संसारर रचयिता बापदादा निजर चारिआडर ब्राह्मण संसार को देखुछंती। प्रत्येक आत्मा सारा संसार भितरे विशेष अटे एवं कोटिक भितरे केही अटे। काहीकिना साधारण शरीर भितरे आसीथिबा बाबांकु चिन्हि जाइछि। बापदादा मध्य निजर दिल रे समाहित होइथिबा पिलामानंकु दिलर सहित हार्दिक स्नेह देउछंती। प्रत्येक संतान निजकु एही भली बाबांकर प्रिय तथा दिल भितरे बाबांकु समाहित करिवार अनुभव करुछत। बाबांक पई प्रत्येक संतान अति प्रिय अटे एवं समस्तंकु मध्य प्रिय अटे। तेबे तुम समस्तंकर सर्व आत्मांक प्रति चैलेंज हैला आमे जोगी जीवन वाला अटु। केवल जोग लगाइबा वाला नुहे किंतु जोग जीवन वाला अटु किंतु जोगी जीवन वाला अटु। जीवन केवल 2-4 घंटा पाई होई न थाए। जीवन तो सदाकाल पाई होई थाए। तेणु चाली बुली कर्म करी मध्य आमे निरंतर जोगी अटु। चाहे जोगरे बसी पार चाहे जे कोनोसी कर्म करी मध्य आमे कर्म जोगी अटु। जीवनर लक्ष्य ही सदा जोगी हेबार अटे। एही भली निजर जोगी जीवन को स्वाभाविक मने करुछत। बापदादा प्रत्येक संतानर मस्तकरे चमकुथिबार भाग्य को देखुछंती। जानिछ कौन देखुछंती? मोर प्रत्येक संतान स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी अटे। काहीकि जानिछ? जेउठारे स्वमान अछि सेठारे देहभान आसी पारिब नाही। आदि ठारू अंत पर्यंत अर्थात वर्तमान समय पर्यंत बापदादा प्रत्येक संतान को भिन्न भिन्न स्वमान देइछन्ति। जदि एबे भी स्वमान गुड़ी को मने पकाइब एवं गोटिए गोटिए स्वमानर माला गड़ाई चलिब तेबे अनेक गुड़िए स्वमानर स्वरूप होई स्वमानरे लवलीन होइजिब। किंतु पिलामानंकर गोटिए कथा बापदादांकु एपर्यंत मध्य भल लागु नाही। जानिछ ताहा कौन? जदि कौनसी भी संतान कहुछि मोते स्वाभिमान रे स्थित हेबा पाई केबे केबे मेहनत करिबाकु पड़ुछि, चाहुछि स्वमान रे स्थित हेबा पाई किंतु केबे केबे मेहनत लागुछि। तेणु सर्वशक्तिमान पिता पिलामानंकर मेहनत को देखि पारु नाहंती। काहेकिना जेउठी मोहब्बत थाए सेठारे मेहनत न थाए। तेणु जेउठी मेहनत लागुछि सेठारे मोहब्बत अर्थात स्नेहरे कमी रहिछि। आज अमृत बेलारे बापदादा देश विदेश चारिआडर ब्राह्मण मानंक पाखकु चक्र लगाइबा पाई जाइथिले। तेबे कौन देखिले जानिछ? केही केही पिला स्वमानरे बसिछंती भाबुछंती मु बापदादांकर हृदय सिंहासन अधिकारी अटे। यही भली मध्य भाबुछंती स्वमानरे स्थित हेबार पुरुषार्थ मध्य करुछंती। किंतु सेथिरे कमी कौन देखिले जानिछ? स्वमान मध्य मने अछि भाबुछंती मध्य किंतु स्वमानर होई अनुभवी मूरत होई अनुभवर अधिकारी स्वरूप हेबारे कमी देखा जाउछि। काहीकिना अधिकारी पणिया तो बहुत प्रकारर अछि किंतु सबुठारु बड़ अधिकारी पणिया हैला अनुभवर अधिकारी पणिया एवं एही स्वमानर अनुभूति स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी ही देइछंती। तेणु मेहनत तो करुछंती किंतु अनुभव स्वरूप हेउ नाहंती। तेणु बापदादा एही कथा देखिले जे पिलामाने जोगरे तो बसुछंती एवं भाबुछंती मध्य
किंतु अनुभवर स्वरूप कहीं कहीं हेउछन्ति। तेबे अनुभव रे कौनसी प्रकारर देह अभिमान टिकिए भी निज आड़कू टाणी नहीं पारिब नाही। तेणु अनुभवर स्वरूप होइजिबा अर्थात कर्म करिबा समय रे मध्य कर्मयोगीर अनुभव रे हजिजिबा। एबे एहार आउ टिके अधिक आवश्यकता रहिछि। स्वरूप रे स्थित होइजिबा, सबु विषय रे अनुभवी स्वरूप हेबा, एथिरे ज्ञान जोग धारणा सेवा चारोटी जाक विषय रे अनुभवर स्वरूप हेबाकू पड़िबो। कारण अनुभवी को माया मध्य हलचल करिपारिबो नाही। सेथिपाई बाप दादा आजी समस्तंकु अनुभवी स्वरूप रे देखिबाकू चाहुछन्ति। शुणिबारे एवं भाबिबारे मध्य फरक रहिछि। किंतु अनुभवी स्वरूप हेबा अर्थात जहा भाबिल, जेउ स्वमान रे स्थित हेबाकू चाहिल, तार अनुभव स्वरूप रे स्थित होई गल। अनुभवी को केही भी दोहलाई पारिबो नाही। काहीकिना स्वमान एवं देहभान जेउठी स्वमानर स्वरूप होइथिबो, स्वमानर अनुभव रे स्थित रहुथिबो, सेठाकू देहभान अर्थात दैहिक स्मृति आसी पारिबो नाही। जेपरि देख, जदि अंधकार अछि किंतु तुमे लाइटर स्विच ऑन करि देउछ, तेबे अंधकार आपे आपे अंतर्ध्यान होई जाउछि। अंधकार को समाप्त करिबा पाई बा तड़िबा पाई मेहनत करिबाकू पड़ु नाही। सेहिपरि जेतेबेले स्वमानर आसन उपरे बसी अनुभवर स्विच को ऑन करिब, तेबे कौनसी प्रकारर देहभान आसी पारिब नाही। कारण देहभान मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर रहिछि एवं बाबा मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर स्वमान देइछन्ति। स्वमान गुड़िकु मध्य जानिछ, पुरुषार्थ मध्य करुछ, किंतु अनुभव करिबा पाई पुरुषार्थ करिबा एवं अनुभवी हेबा एथिरे फरक रहिछि। सेथिपाई मेहनत करिबाकू पड़ुछि। तेणु बाप दादांकु एबे समय अनुसारे बाबांक समान हेबार लक्ष्य को संपन्न करिबा समय रे एही भली मेहनत करिबा भल लागू नाही। तेणु समस्ते निजे निजको चेक कर जे मु कर्मयोगी जीवनधारी अटे त। जीवन तो स्वाभाविक एवं सदाकालर होइथाए, केबे केबेर नुहे। तेणु एही भली अनुभवी स्वरूप हुआ। जोगी जीवन रे रहिबार जेउ लक्ष्य रखिछ, अनुभवी मूरत हेबार जेउ लक्ष्य रखिछ, सेही भली लक्ष्य संपन्न अटत। मस्तकरे सर्वदा चमकुथिबा तारकार आलोक निजकु मध्य अनुभव हेउ। निजे मध्य सेही भली स्वरूप रे स्थित रुह। स्मृति स्वरूप हुआ। स्मरण करिबा वाला नुहे, किंतु स्मृति स्वरूप हुआ एवं मु स्मृति स्वरूप अटे कि नुहे तार प्रमाण हेला। जेउठी स्मृतिर अनुभवी स्वरूप रहिछि, सेठारे निज भितरे प्रत्येक कार्य करिबा समय रे मध्य समर्थिर अनुभव हेउथिबो। कार्य तो भिन्न भिन्न होइथिबो, किंतु अनुभव स्वरूपर स्थिति भिन्न भिन्न होई नथिबो। तेणु आज बाप दादा देखुथिले जे पिलामानंकु मेहनत काहीकि करिबाकू पड़ुछि। तेबे अनुभव स्वरूप हेबारे पुरुषार्थर क्रम अनुसार देखिबाकू मिलिला। बाप दादांकर तो प्रत्येक संतान प्रति अति स्नेह रहिछि। तेणु स्नेही आत्मार मेहनत करिबा देखि हुए नाही। चाहे कौनसी भी विषय रे मेहनत करिबाकू पड़ुछि, केबे केबे शब्द को व्यवहार करिबाकू मध्य पड़ुछि। एहार कारण हेला अनुभवी स्वरूप हेबारे कमी। पुरुषार्थित अट, किंतु स्वरूप होई नाह। गोटिए सेकेंड भितरे चारोटी जाक विषय रे निजर स्वमानर अनुभवी स्वरूपर अनुभूति हेबा दरकार, जहा द्वारा देह अभिमान पाखकू आसी पारिबो नाही। जेपरि आलोक निकटरे अंधकार रही पारिबो नाही, ताकू बाहर करिबाकू पड़े नाही, सेहिपरि एहा मध्य स्वाभाविक अटे, जहाँकि जेउठी अंधकार रहिछि सेठारे आलोक कम अछि नचेत नाही।
ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀପଣିଆ ହେଲା ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ହେବା। ଏହାର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନୁଭବକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯଦି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ତେବେ ବି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଚିନିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିଛ, ତାହା ମିଠା ଅଟେ। ଯଦି ହଜାର ଲୋକ ତୁମକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ତୁମେ ବଦଳି ପାରିବ କି? ତେଣୁ ଯାହା ବି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଚାହେ ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଚାହେ ଯୋଗ ହେଉ, ଧାରଣା ହେଉ ବା ସେବା ହେଉ, କୌଣସିଥିରେ ଚାହେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ହେଉ ପଛକେ ଯଦି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବର କମି ରହିଛି। ସେବାର ସଫଳତାରେ, ଧାରଣାରେ, ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ରହିବାରେ ବା ଯୋଗୀ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କରିବାରେ ଯେଉଁଠି ବି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବା କେବେ କେବେ କହୁଛ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେହି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇନାହଁ। ତେବେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ହୋଇନଥାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ଶୁଣିଲ ତ, ମେହନତ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଅନୁଭବ ଥିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅନୁଭବର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହେଉଛ ବା କୌଣସି ବି ବରଦାନର ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଅଚାନକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଏବେ ପ୍ରକୃତିର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଚାନକର ଖେଳ ଭଳି ଘଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଅଚାନକ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି। ଯେପରି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କେତେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା କାଲିକି ଆମେ ଥିବୁ କି ନଥିବୁ? ଏଭଳି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଘଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଟିକେଟ କଟୁଛି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ ତ? ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ ତ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛି। ତେବେ ଏଭର ରେଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ବି ବରଦାନର ବା ସ୍ୱମାନର ସଂକଳ୍ପ କରିବା ମାତ୍ରକେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ବରଦାନକୁ ଫଳୀଭୂତ କରି ବରଦାନର ବା ସ୍ୱମାନର ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବୀ ହୋଇପାରିବ, ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ କର, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସମୟର ଅଭ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବୀ। କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକାରୀପଣିଆ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଯେପରି ଦେହଭାନରେ ରହିବାର ଅନୁଭବୀ ଅଟ। କ'ଣ ଦେହଭାନକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ? ଧରିନିଅ ତୁମର ନାମ ଦେହ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସ୍ମୃତି ହୋଇଗଲା ନା, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ। ଯଦି ହଜାର ଲୋକ ତୁମକୁ କହିବେ ତୁମେ ଅମୁକ ନୁହେଁ ସମୁକ ଅଟ, ତୁମର ନାମକୁ ବଦଳାଇ କହିବେ, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ମାନିଯିବ କି? କ'ଣ ନିଜର ନାମକୁ ଭୁଲିଯିବ କି? ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ଯେଉଁ ନାମ ରଖାଯାଇଛି ସେହି ଦେହଭାନ କେତେ ପକ୍କା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ତୁମ ନାମ ଧରି ଡକାଯାଉଥିବ, ତୁମକୁ ଡକାଯାଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସମାନ ନାମଧାରୀ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଡକାଯାଉଥିବ, ତେବେ ତୁମର କାନ ସେହି ନାମକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ତୁମର ଧ୍ୟାନ ସେ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯିବ। ଭାବିବ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେହଭାନ ଏତିକି ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି, ସ୍ୱମାନଧାରୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନା ଆମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରିଛ? ଦେହଭାନରୁ ସ୍ୱମାନଧାରୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛି ତ?
ନା କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଶୁଣାଇବା ବାଲା ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ନଲେଜକୁ କୁହାଯାଏ ନଲେଜ ଇଜ୍ ଲାଇଟ୍, ନଲେଜ ଇଜ୍ ମାଇଟ୍। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଅର୍ଥ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ବାଲା ହେଉଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ ହେଉଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ବାଲା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସେହିଭଳି ଯୋଗ ସ୍ୱରୂପର ଅର୍ଥ ହେଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜୀବନ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣର ଧାରଣା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେଠାରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ସେବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଚାହେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କର, ଚାହେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କର, ସେବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବ। ତେବେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ହୋଇଥାଏ। ଧରିନିଅ ତୁମର କୌଣସି ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିବ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ଥିବ ବା କୌଣସି ଖରାପ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବ। ଏହିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ବାଲା ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଲ ବା ତାକୁ ସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲ, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହେଲା। ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ଏହା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ସେବା ମିଳିଲେ ବା ସେବା କରିବାକୁ ଦିଆଗଲେ ଯାଇ ସେବା ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ। ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପେ ଆପେ ସେବା ହେଉଥିବ। କେବେ କେବେ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି କେହି ପିଲା କାହା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବାରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁଭଳି ହେବା ଦରକାର ଟିକିଏ ସେହିଭଳି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ, ୟାଙ୍କର ତ ବଦଳିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ କି? ଯେବେକି ତୁମେମାନେ ମାନୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଲା ଅଟୁ, ଇଏ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ଅଟେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ, ତେବେ ଇଏ ତ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ନିଜର ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଭାବନା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବ। ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ଅଟେ, ଇଏ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଶୁଭ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘୃଣାର ଭାବନା। ପୁଣି ବି ଆମର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ତ ଅଟେ ନା, ମେରା ବାବା ତ କହୁଛି ନା। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ଶୁଭ ଭାବନା ଦେବାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ତଳକୁ ଖସାଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା, ସହଯୋଗ ଦେବା, ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ଏତିକି ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତ? ତେବେ କୁହାଯିବ ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ବାଲା ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଏବେ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇ ଅନୁଭବର ଅଥରିଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଏହିଭଳି ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଅନୁଭବର ଅଥରିଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମି ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ, ନିଜ ଉପରେ ଏତିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ମନର ହାତ ଉଠାଉଛ ତ? ଶରୀରର ହାତ ନୁହେଁ, ମନର ହାତ ଉଠାଅ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଫଳାଫଳ ପଚାରିବେ। କାହାର ବି ମନ ଭିତରେ କମିର ସଂସ୍କାର ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନାକୁ କମ୍ କରି ନ ଦେଉ। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତିକି ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ
ଯାହାକି ତୁମର ଶୁଭ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଦେଇ ପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନାର 3ଟି ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ରୂପରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମନେ ଅଛି ତ? ସେହି 3ଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ମନେ ଅଛି ତ? ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିରାକାରୀ ନିରହଙ୍କାରୀ ନିର୍ବିକାରୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି କର୍ମଭୋଗର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଏପରି କେହି ଭାବିଥିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର କର୍ମଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲେ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ନା? ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଫରିସ୍ତା ଭବର ବରଦାନ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଫଲୋ କର। ଯେପରି ତୁମେମାନେ କହୁଛ ମେରା ବାବା, ସେହିପରି ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମେରେ ବଚ୍ଚେ ହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଶୁଭ ଭାବନା, ପରିବାରର ଭାବନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। କାହାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଭାବ ସ୍ୱଭାବ ତୁମର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ନେହକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନ ଦେଉ, ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନ ଦେଉ, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାକୁ କମ୍ କରିଦେଉ। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରିବାର ଅଟେ ନା? କେଉଁ ପରିବାର? ପ୍ରଭୁ ପରିବାର, ପରମାତ୍ମା ପରିବାର। ଏଥିରେ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ସ୍ନେହର କମି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନେହର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୁଭ ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥିବ। ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିବାର ଅଟେ। ଯିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପରିବାରର ଅଟେ, ତେବେ ପରିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ। ଯଦି ପରିବାର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା ପରିବାର ନୁହେଁ। ଏହି ପରମାତ୍ମା ପରିବାର ଜଣକର ହିଁ ପରିବାର। ଏହି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, କାହିଁକି ନା ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବିଘ୍ନମୁକ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇ ଅନୁଭବର ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଭବୀ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ବା ବଚ୍ଚେ ବାହାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଦିଲରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦିଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମଧୁବନ ନିବାସୀ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାଃ ମଧୁବନ, ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧୁବନ ହିଁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମଧୁବନକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଆଶାକୁ ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। 4ଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ବସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିପରି ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ ଯଦିଓ ଦୁନିଆର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଲାଭଦାୟକ ସାଧନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ, କାରଣ ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ତ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସ୍ୱୀକାର ହେଉ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହିଭଳି ବିଶେଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों की बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति। आजर वरदान, ज्ञानर आलोक द्वारा पुरुषार्थर मार्ग को सहज एवं स्पष्ट करुथिबा फरिस्ता स्वरूप हुआ। फरिस्ता पणियार जीवन रे लाइट अर्थात आलोक एवं माइट अर्थात शक्ति दुईटी जाक स्पष्ट भाव रे देखा जाई थाए। किंतु लाइट एवं माइट रूप हेबा पई मनन करिवार एवं सहन करिवार शक्ति दरकार। मन पई मनन शक्ति एवं वाणी तथा कर्म पई सहन शक्ति को धारण कर। तापरे जहाँ भी शब्द सुनाइब बा कर्म करिब, ताहा सेही अनुरूपक हेब।
जदि एही दुईटी जाक शक्ति रहिथिबो तेबे समस्तंक पाई पुरुषार्थर मार्ग सहज एवं स्पष्ट होइजिबो। स्लोगन व्यर्थ कथावार्ता करिबा अर्थ अनेकंकु अशांति देबा। व्यर्थ कथावार्ता करिबा अर्थ अनेकंकु अशांति देबा। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा सर्वदा अचल अटल एवं एकरस स्थितिर अनुभव कर। तुमे पिलामाने मास्टर प्रकृतिपति अट, तेणु एही प्रकृतिर खेलकु देखि हर्षित हेउथाओ। प्रकृति चाहे हलचल करू बा कौनसी सुंदर खेल देखाऊ, दुईटी जाक परिस्थिति रे प्रकृतिपति आत्मा माने साक्षी होई खेल देखिबा सहित खेलरू मजा मध्य अनुभव करिवे, विचलित हेबे नाही। सेथिपाई बाप दादा पिलामानंकु तपस्या द्वारा साक्षीपणिया स्थितिर आसन उपरे अचल अटल स्थिर होई रहिबार विशेष अभ्यास कराउछन्ति। ओम शांति।